Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat imati Allah sekalian. Alhamdulillah, Masya Allah. InsyaAllah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah, 10 ayat Al-Kahfi dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Dan seterusnya sama-sama kita membacakan Asma'ul Husna. Subhanallah, Allahu Akbar. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Subhanallah, terima kasih sahabat-sahabat semua yang setia menanti. Walaupun lambat saya mulakan hari ini, kalau ikutkan jadual dalam puasa 7.30 kan, dan biasanya saya akan mula lebih awal dalam 7 suku 7.20 untuk memulakan dengan bacaan yang kita bacakan tadi. Hari ini lambat lebih kurang dalam 15 minit daripada 7.30, 30 minit daripada 7 suku. Sebetulnya saya pun dah buat persiapan lebih awal, namun adalah beberapa perkara yang berlaku
yang menyebabkan saya sedikit terganggu dan saya perlu selesaikan dan uruskan terlebih dahulu. Jadi mohon maaf banyak-banyak kepada sahabat. Mungkin itulah antara kelemahan saya, agak cabaran dan ujian kita semualah kan. Semua orang ada ujian dan struggle masing-masing. Saya juga ada struggle, begitulah. Jadi kadang-kadang bila ada sedikit gangguan, kita tak boleh nak fokus dan kita perlukan sedikit masa untuk terus fokus. Macam itulah. Jadi Alhamdulillah, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, saya tahu sekarang dah sampai pejabat pukul 8. Dah ramai yang nak kena fokus kepada awal waktu masuk kerja. Macam cikgu, guru dan semualah, Masya Allah. Jadi saya faham sekiranya kalian tak boleh nak duduk lama bersama kan dalam kuliah ini, kerana dengan tuntutan kerja nanti boleh tengok semula, insya-Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, apa khabar semua? Alhamdulillah, masya-Allah. Saya sihat walafiat. Terima kasih kepada Lia Tahir, Cika Anis yang hadir. Anda hadir daripada mana? Lama tak menegur, tak menyapa ni. Anda hadir daripada mana ya? Masya-Allah. Saya daripada Seremban Negeri Sembilan. Memang menetap di sini daripada tahun 2010. 2008 tu duduk di Melaka. Sampai 2010, 2011 macam tu kami pindah ke Seremban Negeri Sembilan. Salam dari Indonesia. Subhanallah. Puan Ida Cahaya and Fatina Azman. Hari ini kita nak bincang dan nak menjawab persoalan-persoalan yang sangat penting yang kita telah tinggalkan pada pagi semalam. Terima kasih kepada yang hadir di FB. Boleh bantu sama-sama. Mungkin ada ramai lagi yang sebenarnya boleh hadir, yang kerja sendiri kan, yang berniaga, warga-warga yang sudah berpencen sambil-sambil jaga cucu. Jadi kita sebarkan lagi majlis ilmu kita ini agar lebih ramai yang lebih ramai boleh hadir dengan tekan butang share, ataupun tinggalkan komen. Terima kasih Munimat Isa, Ummu Saleha yang awal-awal lagi dah bagi star. Masya-Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, saya kagum dengan semangat sahabat-sahabat ni. Sayang awak Ustazah. Saya pun lagi sayang awak Ijah Hatijah. Lahudin lagi sayang. Sayang sangat. Gingga Hair Serious. Ayu Yahyu. Rosmah Said Pahang. Bekerja macam biasa. Siti. Daripada Indonesia. Subhanallah. Sumini Salim. Masya Allah. Ida Shah daripada Melaka. Shilawati. Subhanallah. Dari Sibu Sarawak. Hazwani. Lily Adeline, Irina daripada Singapura, saya dari KL. Hari ni cuti tak kerja. Okey. Boleh hadir. Subhanallah. Si Nunfa kata comel semua. Betul. Semua sahabat-sahabat dunia akhirat, sahabat syurga semua comel-comel. Daripada Ketir Terengganu, Bolox. Nama dia. Nina Wook. Hari ni cuti Ustazah. Okey, ada yang cuti daripada Melaka, ada Rohasani. Okey, saya nak tengok sahabat-sahabat daripada FB. Kita ada Sulaiman, AZ Sulaimi, Aida Firdaus daripada Pekan Pahang, Muhammad Rihan, Fauziah Rohani, Masya Allah, Ita Rozita, Hari Ati, Hamidah Wakijo, Rosnah Ismail, Fafa Azmi, Umi Afan Kalisha, Salmah Mirza, Subhanallah, Sikin Ketin, Asniza Kuza, Dr. Nuaini Talib, terima kasih selalu hadir. Saya cemburu dengan doktor ni. Rosliza Malik, Tasrifah Piahat, Mahani Rajab, Norita Man, I love you daripada Singapore, I love you too. Subhanallah, Sharifah Syarmin. Nak sebut, kau boleh nak sebut semua ni. Terima kasih Enalam, Sayuma, Shuma'ab, Bagista, Mimi Abdul Ghani. Ramai lagi ni, Dadilah Jafar, Masya Allah, Sharifah Syarmin. Yang bagi secara istiqamah, yang tak bagi pun tak ada masalah. Semua adalah sahabat-sahabat yang sama berjuang. Siti Sumiati, Ani, Subhanallah, Bagista, Noridah Mustafa, Roshidah, Fauziah Rohani, Muhammad Danish Imran, Masni Muhammad Nur. Assalamualaikum, Ustazah hadir dari Dungun Terengganu. Terima kasih. Cik Nab, CBAC,
Dalilah Jaafar, Dr. Noaini Talib lagi, Eda Hisham. Subhanallah, Alhamdulillah. Saya tengok ramai daripada Temerloh Pahang, Ida Raha, Atikah Ropahat, Raja Sikin. Saya tengok ramai yang saling mendoakan. Itu sangat baik. Mendoakan sahabat, bagi salam, Assalamualaikum semua. Macam tu kan. Saya doakan sahabat semua dalam keadaan baik, sihat walafiat, dirahmati Allah. Semuanya dalam dimudahkan urusan. Jadi cantik sangat suasana yang wujud dalam ruangan komen. Setiap kali kita kuliah, saya harap situasi ini berterusan. Ada interaksi, ada kasih sayang. Bahkan saya percaya ada di kalangan kalian ni yang dah selalu bertembung ni, kan, kadang-kadang dalam mesej anda akan PM ataupun DM pula habis kuliah. Berkenalan. Maksudnya kita boleh cari sahabat dunia akhirat di majlis ilmu. Subhanallah. Mana ini antara medan ataupun ruang yang terbaik untuk kita dapat sahabat dunia dan akhirat. Sama-sama bertemu di atas majlis ilmu. Subhanallah, Alhamdulillah. Sabahal khair, sabahan nur. Masya Allah, saya juga baik, Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi mungkin ada yang menunggu dan menanti kepada jawapan yang kita tinggalkan, persoalan yang kita tinggalkan semalam, Masya Allah, tentang beberapa perkara. Dan insya Allah hari ini kita juga nak berkongsi tentang amalan simple dan mudah yang boleh kita yang kita boleh amalkan seharian. Perkataan yang semua orang Islam tahu, semua orang Islam sebut. Dan itulah penutup kepada bukan tajuk, kepada hadis yang kita bincangkan ni. Subhanallah. Hari ini adalah siri yang ke-98, kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-98. Ustaz, kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-9 ke? Orang dah kurang. Okey tak lain? Saya tak tahu kenapa dia jadi terganggu. Okey tak sahabat-sahabat di FB tiba-tiba hilang? Ke nak guna wifi? Nak guna tu? Okey. Masya Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita pergi kepada persoalan yang kita nak bincang semalam. Ada 3 persoalan yang kita tinggalkan. Kita dalam perbincangan hadis yang ke-62, hadis yang ketiga dalam bab muraqabah. Dalam bab muraqabah, hadis yang ketiga. Dalam susunan hadis kitab Riyadhus Salihin adalah hadis yang ke-62. Subhanallah. Sahabat-sahabat masih ingat kan hadis yang mana yang kita bincangkan? Hadis yang Nabi SAW bersabda, ifazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Ifazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Ifazillah tajidhu tujahaka. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Minta maaf, perkataan sebelum tu, wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu perlukan sesuatu, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Okey. Hadis itu disambung lagi. Sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk memudaratkan kamu, tidak akan berlaku mudarat tanpa dengan izin Allah, tanpa ketetapan Allah. Dan sekiranya kamu seluruh manusia berkumpul untuk berikan kebaikan pun, kamu tak akan dapat. Kerana kebaikan itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi hadis ini kita dah bincang selama lebih kurang dalam 4 hari tak silap saya ya. 4 ataupun 5 hari. Kerana kita perlu memahami lebih mendalam. Jadi sebab itu kadang-kadang kuliah Riyadhus Salihin kita ni jadi lama dan panjang, terhenti kepada beberapa buah hadis untuk kita menghayati. Jadi muslimin muslimat, semalam kita tinggalkan persoalan berkaitan dengan, kita nak ulas berkaitan dengan hukum menggantung gambar di rumah. Gambar nikah kan, gambar anak konfirm, gambar kenangan, kita gantungkan gambar-gambar
Yelah sekadar kenangan, ada gambar para alim ulama dan sebagainya. Subhanallah. Subhanallah. Ada yang kata IG tak jelas. Okey, dah keluar IG dah jelas. FB jelas tak ya? Jelas ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan pergi kepada hukum gantung gambar. Hukum menggantung gambar. Masya Allah. Rujukan kita adalah banyaklah rujukan sebenarnya, tetapi mudahnya saya terus baca Irsyad Al-Fatwa. Irsyad Al-Fatwa siri ke-631, hukum menggantung gambar fotografi di dinding. Jadi umumlah ni, gambar apa pun ni. Gambar fotografi ni adalah gambar yang kita tangkap, lepas tu kita tampal. Hukum menggantung gambar fotografi di dinding. Okey. Soalannya, Assalamualaikum Mufti, saya nak buat pertanyaan, apakah hukum mengambil gambar fotografi manusia dan menggantungkannya dengan tujuan perhiasan atau kenang-kenangan? Harap dibalas pertanyaan kerana saya tak jumpa jawapan di website Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi insya-Allah kita sama-sama baca dan kita beri penjelasan. Sebab kadang kalau kita baca ada orang baca tak faham. Jadi kita sama-samalah merungkai. Ringkasan jawapan, menangkap gambar fotografi dengan menggunakan alat seperti kamera, telefon, smartphone dan sebagainya bukan seperti perbuatan melukis. Perkara pertama ni kena faham. Bukan seperti perbuatan melukis. Sebab itu ada perbincangan lain tentang hukum melukis. Melukis gambar menggunakan tangan. Menggunakan tangan, guna pensel warna, guna pensel ni dia memang mungkin pelukis jalanan ke, ambil upah melukis potret. Subhanallah. Jadi hukum ni juga kita akan bincangkan secara khusus. Khusus selepas ini, hukum seseorang yang melukis potret menggunakan tangan dia. Jadi Jabatan Mufti menjawab, menggunakan alat seperti kamera, telefon dan sebagainya, ia tidak sama seperti perbuatan melukis, dan perbuatan ini dianggap sebagai menangkap bayang, maka perbuatan ini diharuskan. Okey, kita jelas hukum mengambil gambar, hukumnya harus. Hukum ini berkekalan selama mana gambar yang diambil adalah bertujuan sebagai perhiasan di rumah untuk kenang-kenangan. Sementara itu, sekiranya menggantung gambar tersebut bertujuan untuk penyembahan dan mengagungkan, maka perbuatan tersebut diharamkan. Ini ada ringkasan jawapan. Dengar, kita tengok dulu sampai habis. Justru itu, perbuatan menggantung gambar fotografi di dinding rumah atau disusun sebagai perhiasan di rumah adalah ataupun di pejabat adalah satu perbuatan yang dibenarkan. Masya Allah. Namun kita kena tengok juga huraian jawapan. Masya Allah. Muslimin muslimat, Masya Allah, saya sedikitlah teguran untuk diri saya juga. Masya Allah, ramai orang ambil gambar, lepas tu share di media sosial, kemudian dia cover aurat dia yang nampak. Aurat dia yang nampak. Ada gambar dia pergi bercuti, ada gambar kat kedai makan. Maksudnya gambar ni bukan dalam rumah, gambar di luar rumah, di khalayak ramai. Ada suami yang ambil gambar, kemudian suami yang share gambar tu di FB, kan, pergi jalan, pergi sana, pergi sini, tak ada masalah. Subhanallah. Dan saya sangat memuji, maksudnya kita boleh pujilah, puji ikhtiar dan usaha suami ni untuk cover bahagian aurat isteri dengan cover dengan gambar bunga, mungkin dengan emoji-emoji, kita fahamlah tu. Ada yang bukan suami cover saya puji sangatlah. Tetapi isteri ni, kan, isteri yang cover sendiri, kita boleh faham. Bila dia cover bahagian peha, mungkin dia pakai seluar yang ketat sebab nampak bahagian bawah tu ketat. Mungkin sebab atas tu terbentuk sangat. Baju t-shirt, kemudian seluar ketat. Jadi dia cover lah dengan bunga. Lepas tu biasanya ramai juga dengan kita yang cover kaki, kan, sebab nampak aurat kaki tu, jadi dia cover lah dengan bunga. Ada yang cover aurat lengan, mungkin dia pakai baju singkat sikit jadi nampak lengan, jadi dia cover lah aurat lengan.
Ada juga yang cover aurat leher. Subhanallah. Dia pakai tudung yang nampak leher, dia pun cover sikit bila nak share. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, perbuatan cover tu bagus. Sangat bagus. Kalau suami yang cover aurat isteri, maksudnya dia jaga maruah isterinya. Dia jaga supaya tidak berlaku dosa jariah, dosa yang mengalir. Isteri tengah tidur, ada orang tengok aurat isteri dia. Tengah tidur pun ada pahala. Tengah tidur pun ada dosa yang mengalir. Itu yang kita sebut sekarang, zamannya ada dosa jariah. Bukan pahala jariah saja. Bukan waktu tidur pahala mengalir sebab apa yang dia share dekat FB ada orang tengok dan dia share perkara yang baik. Dia tidur tapi dapat pahala. Dia tengok ada tazkirah yang bagus, dia pun share. Rupanya tengah dia tidur ada orang baca. Sebab dia share. Dia tengah tidur dah. Ataupun dia tengah makan. Ataupun tengah rehat. Tapi sebab dia ada share kuliah Riyadhus Shalihin kita ni. Lalu ada orang lain dapat manfaat. Dia dapat pahala. Dia tak buat dah amalan tu. Dia tak duduk dah dalam majlis ilmu. Dia dah bertukar tempat duduk kat lain dah. Sebab itu saya mengajak sahabat-sahabat. Tekan butang share. Kongsi kuliah ni. Anda tengok kemudian ke dengan tujuan untuk berkongsi pada orang lain ke? Sebab pahala jariah ia benar-benar berlaku. Jariah maksudnya pahala yang mengalir berterusan. Sentiasa mengalir dengan satu perbuatan yang mudah. Tapi dosa jariah pun ada sahabat-sahabat. Ia berlaku pada akhir zaman ni bila berlaku media sosial. Jadi Masya Allah, saya puji, saya tengok ada suami bila share gambar family, gambar pergi melancong, pergi mana-mana, dia cover aurat, gambar aurat isteri dia. Mungkin nampak lengan, jadi ambil gambar sama tu kan, dia letak bunga. Samalah wanita yang cover, sebab tak nak ada dosa jariah. Namun, sebagai muhasabah dan teguran bersama, alangkah baiknya, sekiranya aurat itu benar-benar di cover pada dunia nyata. Bukan pada dunia media sosial saja. Subhanallah. Pada dunia nyata muslimin muslimat. Saya bila tengok gambar-gambar di cover, saya terus doa dalam hati. Ya Allah, moga dia juga kuat menutup auratnya di dunia nyata. Sebab dosa aurat di dunia nyata dengan dosa aurat dalam media ini, sebahagian ulama kata berbeza. Berbeza. Sebab bila tengok real tu, dosa tu berganda. Dosa tu berganda muslimin muslimat yang tengok real tu. Jadi wallahualam, mungkinlah si suami ni belum kuat, belum mampu nak menegur isterinya supaya pakai seluar longgar dan sebagainya. Masya Allah. Muslimin muslimat, budaya memakai seluar ketat ni dah tak kira umur berapa, tak kira di mana-mana. Pakai seluar ketat ni. Pagi-pagi saya kadang kan ada peluang hantar anak sekolah, tapi petang lah biasa saya boleh ambil anak. Kan, sebab pagi ada kuliah Riyadhus Shalihin. Saya tengok kaum ibu yang datang ambil anak-anak di sekolah kan, dengan pakai seluar ketat. Anaknya belajar di sekolah agama kan, belajar di sekolah yang baik-baik, nak anak jadi baik. Tapi kesian dekat anak, konflik, dia belajar lain dekat sekolah. Dia belajar tentang aurat sekian-sekian. Tapi bila dia balik ke rumah, dia tak nampak apa yang dia sepatutnya nampak sebagaimana dia belajar. Kontradik. Dia belajar lain, mak dia lain, ayah dia lain. Kontradik. Jadi tolong bantu anak kita supaya tak hidup dalam konflik, perasaan bercampur baur, kan? Bila di sekolah dia belajar tentang agama, tapi dia tidak nampak praktikal itu di rumahnya. Dia nak praktik pun susah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita pergi kepada huraian jawapan kepada hukum menggantung gambar di dalam rumah. Minta maaf ya, saya melencong sikit tadi sebab pergi kepada ambil-ambil gambar tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya baca jawapan ni. Hukum menggantung gambar fotografi ini berkait rapat dengan hukum melakar atau melukis makhluk hidup. Para ulama berbeza pandangan antara mengharamkan ataupun mengharuskannya. Jadi bila kita pergi huraian jawapan, memang ada perbezaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya harus. Jadi mari sama-sama kita teliti, kita nak ambil pendapat yang mana. Masya Allah. Terdapat sebagian ulama yang mengharamkannya. Hal ini berdasarkan kepada gambar yang terdapat pada zaman Nabi SAW yang dilarang mempunyai 3 ciri.
iaitu gambar sesuatu yang mempunyai roh seperti manusia dan haiwan, berniat untuk mengagungkannya dan menyerupai atau meniru perbuatan mencipta sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rujukan dalam kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Namun menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili menukilkan pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang menyatakan pendapat yang tepat ialah sekiranya lakaran atau lukisan tersebut tidak mempunyai bentuk tubuh atau jisim yang sempurna, bahkan dengan ketidaksempurnaan itu, maka ia tidak dapat hidup, seperti tidak mempunyai kepala atau seumpamanya, serta bukan untuk dimuliakan, maka ia dibenarkan. Subhanallah. Okey. Jadi ini menurut seorang ulama yang muktabar. Ulama besar ni, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menukilkan pendapat daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, juga imam besar. Subhanallah. Pendapat yang paling tepat sekiranya gambar itu tidak sempurna. Separuh badan, muka saja, separuh badan. Masya Allah. Jadi soalannya mustahil untuk manusia hidup dengan bahagian ini saja. Mustahil untuk hidup dengan bahagian ni. Mesti kena ada perut juga kan. Jadi jika gambar yang tidak sempurna begitu, maka ia tak ada perbahasan, maksudnya tak ada masalah untuk dijadikan perhiasan ataupun digantung. Sama ada manusia ataupun binatang, maksudnya makhluk bernyawa ni, muslimin muslimat. Hal ini juga berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Jibril alaihi salam meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke rumah baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Masuklah." Kata Jibril, "Bagaimana aku nak masuk sedangkan di dalam rumah kamu ada langsir yang ada lukisan padanya? Sama ada engkau potong kepala lukisan tersebut atau dijadikan alas yang dipijak-pijak." Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini ilmu yang sangat mahal, ilmu yang sangat penting untuk kita sebarkan dan untuk kita sama-sama memahami. Allah takdirkan untuk kita membaca kitab Riyadhus Shalihin sehingga kita sampai kepada sebuah hadis berkenaan dengan bila nak minta tolong, Allah minta tolong dengan Allah. Bila perlukan sesuatu, minta dengan Allah. Dan kita pergi kepada huraian manusia meminta selain daripada Allah. Lepas tu kita pergi kepada huraian berkenaan dengan bagaimana keadaan manusia yang meletakkan, contohnya sesuatu gambar ataupun sesuatu patung dalam rumah dengan menganggap bahawasanya adanya keberkatan. Dengan gantung gambar tersebut, rumah ni jadi berkat. Dengan gantung, maksudnya dengan tujuan memuliakan. Dengan tujuan memuliakan. Maksudnya ada unsur-unsur pemujaan, na'udzubillah min zalik. Ataupun adalah patung sekian, ada spirit doll yang kita bincangkan dah semalam. Kan, dia jaga apa semua. Dia bagi anak patung tu. Kalau makan dia tahu tak makan. Tapi dia jaga, mandikan, bagi pakaian elok apa semua. Dengan dia rasa boleh dapat lap, boleh dapat tuah dan sebagainya. Semua ini dilarang dan diharamkan. Dan bila kita baca hadis Nabi SAW ini, pernah satu ketika Jibril AS minta izin kepada Nabi untuk masuk ke rumah Nabi. Nak masuk ke rumah baginda Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyebut, "Masuklah." Nabi kata, "Masuklah, wahai Jibril, sila masuk." Namun, malaikat Jibril berkata, "Bagaimana aku nak masuk sedangkan di dalam rumah kamu, ya Rasulullah, ada langsir yang ada lukisan padanya. Sama ada engkau potong kepala ataupun dijadikan alas yang dipijak-pijak." Jadi alas tak apa. Ataupun kena padamkan bahagian anggota badan yang kalau tak ada, sebenarnya makhluk tu tak boleh hidup. Hikmah pengharaman pada lakaran yang berjisim dan mempunyai bayang adalah bertujuan menghalang menyerupai dengan penyembahan berhala dan patung, memerangi perbuatan syirik dan menjamin keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Selain itu, Aisyah radhiyallahu anha ada meriwayatkan hadis berkenaan larangan melukis gambar. Ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya
seberat-berat azab siksaan pada manusia di hari kiamat adalah mereka yang melukis gambar. Sekali lagi saya ulang, sesungguhnya seberat-berat azab siksaan pada manusia di hari kiamat adalah mereka yang melukis gambar. Maksudnya para pelukis. Bahkan ada hadis Nabi yang menerangkan lagi, Allah meminta supaya para pelukis gambar guna tangan ni supaya memberi nyawa, menghidupkan. Sebab lukis ciptaan Allah ni yang bernyawa, Allah seolahnya menempelak, kan, mengejek supaya berilah nyawa. Hidupkanlah kalau kamu boleh hidupkan. Allahu Akbar. Namun begitu, tengok dulu ya. Imam Nawawi menyebut di dalam syarahnya berkenaan azab yang berat itu bahawa asyaddu azaban faqila hiya mahmulatun ala man fa'ala surah litu'bada wa huwa sani'ul asnam wa nahwiha fahadha kafirun wa huwa asyaddu azaban wa qila hiya fi man qasada al-ma'na alladhi fil hadith min mudahati khalqillahi ta'ala wa i'taqada dhalik. Subhanallah. Okey, perhatikan, dengar dulu, jangan buat kesimpulan, jangan nanti ada salah faham. Okey, Imam Nawawi menyebutkan mensyarahkan hadis Sayyidatina Aisyah daripada riwayat Muslim, hadis sahih, yang mana Nabi kata seberat-berat siksaan pada manusia hari kiamat adalah mereka yang melukis gambar. Kita tengok penjelasan ulama berkenaan hadis ini, iaitu Imam Nawawi menyebutkan azab yang berat seperti mana yang disebut, iaitu membawa maksud ke atas mereka yang melakukan lakaran atau melukis gambar dengan tujuan beribadah, iaitu membuat berhala dan selainnya. Maka mereka ini adalah kafir dan akan diazab dengan azab yang sangat berat. Dan dikatakan iaitu mereka yang melakukannya dengan tujuan niat yang dimaksudkan dalam hadis, mereka yang melakukan, yakni mengukir sesuatu yang menyerupai ataupun yang menyerupai ciptaan Allah. Soalannya nak bersaing dengan Allah. Allah ciptakan muka manusia macam ni, dia pun nak buat macam ni. Okey, tapi dengan tujuan untuk dijadikan satu bahan yang dimuliakan, disembah. Itu yang dilarang dalam penciptaan makhluk, dan mereka berniat yang sedemikian mengagungkan ukiran mereka. Subhanallah, Allahu Akbar. Jelas di sini bahawa, Ustaz boleh tak tolong tutup kipas, minta maaf. Jelas di sini bahawa melukis atau mengukir gambar makhluk hidup dengan tujuan penyembahan atau mengagungkannya adalah diharamkan, kerana dikhawatiri menjadi bahan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang dilakukan oleh Arab Jahiliyah. Imam Ibnu Al-Arabi menyebut di dalam tafsirnya, apa yang dilakukan oleh golongan Arab Jahiliyah apabila menyembah patung dan berhala, lalu mereka mengukir dan menyembahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menutup atau memelihara pintu kerosakan dengan mengharamkan lukisan, larangan melakar, dan dinyatakan bahawa sebab pengharamannya adalah menyerupai sifat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan terdapat penambahan sebab pengharaman menyembah selain daripada Allah pada perbuatan itu. Muslimin muslimat, dia ada sebab kenapa Allah mengharamkan. Kerana perbuatan melukis ataupun melakar ataupun mengukir patung ini adalah perbuatan Arab Jahiliyah, yang mana daripada perbuatan tersebut, contoh ya, memang ada kisah yang sahih. Ada seorang lelaki yang baik, sebenarnya lelaki yang baik, dia meninggal dunia. Lalu para Arab Jahiliyah ni sebelum perutusan Nabi SAW, mereka pun mengukirlah patung yang ada rupa lelaki ini. Sebab apa? Mereka memuji dengan kebaikannya, kan. Asalnya adalah untuk kenangan sahaja. Asalnya untuk kenangan sahaja. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Namun, subhanallah, lama kelamaan, berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, kan, asal daripada ingin menjadikan hanya kenangan, cerita dah bertukar. Akhirnya mereka jadikan sembahan. Mereka percaya bahawa patung itu ada karamah, kan, ada kemuliaan. Mereka mula memuja, mereka mula memuji, mereka mula memuliakan patung tersebut. Sebab itu dilarang kita memiliki patung-patung di rumah. Mungkin maksudnya patung-patung yang ada bayang dan lengkap. Muslimin muslimat. Lagi-lagi jika patung tersebut dengan niat untuk buat perhiasan. Tetapi kita dah bincangkan semalam,
hukum anak kecil kita bermain patung tidak ada masalah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri ada anak patung yang yang dia main. Dia main dengan siapa? Dengan kawan-kawan dia. Dan Nabi tak larang. Itu tidak ada masalah untuk bahan permainan sembahan. Tetapi pelukis-pelukis jalanan yang lukis potret dan sebagainya, insya-Allah tidak termasuk dalam hadis yang Nabi sebutkan ini. Tidak termasuk dalam larangan ini. Dan biasanya potret, subhanallah, bila ada masalah tu dia terus drop, turun-terus. Mungkin ada yang pergi pindah ke IG, minta maaf ya. Jadi kalau ada masalah terputus line tu, sahabat-sahabat cuba stay dulu, tunggu dulu, nanti kita akan ni balik. Okey, tak apalah pindah ke IG kan. Oh, ada yang tak ada suara, tukar pada Instagram. Oh, laju yang tukar pada Instagram. Terima kasih yang laju lagi ya. Sebab tak ni kan, Masya Allah. Jadi kita dah jelas tu, siapa-siapa yang ada soalan, saya minta boleh tulis soalan. Lepas tu minta tim tolong berikan soalan tu. Sebab saya takut ada yang salah faham nanti. Saya ada masuk satu grup lukisan. So seronok tengok grup tu melukis. Jadi kita kena berlapang dada dengan perbezaan pendapat ulama ni. Walaupun ada yang mengatakan haram lukis gambar potret, tapi di sana ulama besar juga, ulama yang muktabar juga mengatakan ia tidak peringkat haram tu. Ia bukan golongan yang diazab dengan azab yang seksa. Yang disebutkan dalam hadis Nabi, golongan yang melakar dan melukis gambar yang akan diazab dengan seksaan yang paling berat tu adalah mereka sesungguhnya seberat azab seksa pada manusia kiamat adalah mereka yang melukis gambar, iaitu melukis gambar dengan tujuan gambar itu untuk dijadikan sembahan, untuk dijadikan pujaan. Jadi ada setengah orang dia hias dalam rumah, dalam pejabat dia gambar alim ulama, sekadar untuk jadikan perhiasan ataupun rujukan, untuk supaya anak-anak kenal ini ulama apa, ini ulama mana, ini tok guru mana, untuk sekian-sekian. Jadi itu tidak menjadi satu masalah. Subhanallah, di rumah saya pun ada satu frame, rumah mak ayah saya lah, frame besar, ada gambar alim ulama, kecil je gambar-gambar. Tapi daripada situ kita boleh kenal, oh ini wajah syekh ni, wajah tuan guru ni, sekian-sekian. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dengan tujuan untuk dikenali, untuk diingati, itu berbeza. Tetapi jika tujuan kita rasa dengan gantung gambar alim ulama orang soleh itu, rumah kita jadi dapat berkat, kita pula mohon wahai syekh, berdoa pula dengan menyebut-nyebut namanya kan dan sebagainya, maka itulah di antara bentuk larangan yang berkait dengan ciri-ciri menggantung gambar yang tidak dibenarkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita tengok lagi penjelasan. Sekejap, saya nampak macam gelap ni dekat. Okey, Masya Allah. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, ia susulan daripada yang kita sebutkan tadi. Sebab apa? Kebiasaan Arab jahiliyah dahulu, dia melukis gambar. Masa tu tak ada zaman ambil gambar, maka lukis. Tetapi dijadikan sebagai bahan untuk dimuliakan, disembah, meminta dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kamera dan hukum mengenainya. Mengambil gambar dengan menggunakan kamera ialah satu proses menangkap bayang dengan cara yang khusus dan tertentu. Menurut Syekh Ali As-Sayis, hukum sesuatu yang dipanggil sebagai penggambaran matahari atau fotografi tidak sama seperti lukisan gambar, tetapi ia bagaikan menangkap bayang yang mana ia seperti hasil objek yang terpapar melalui cermin. Hal ini kerana gambar fotografi terhasil daripada proses tangkap bayang dengan cara tertentu dengan menggunakan alat iaitu kamera. Oleh disebabkan itu, terdapat sebagian ulama yang mengharuskan perbuatan bergambar fotografi dan tiada larangan daripada menggantungkan gambar tersebut di rumah dan selain daripadanya. Perbuatan ini dibenarkan sekiranya gambar tersebut tidak menyebabkan berlaku fitnah seperti gambar perempuan yang memperlihatkan bahagian anggota badan selain daripada muka dan kedua pergelangan tangannya. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak gantungkan gambar
di rumah kita. Gambar keluarga, gambar anak, gambar cucu, kan, gambar nikah. Bila sebut gambar nikah, saya kadang-kadang pergi kan rumah kawan-kawan. Lepas tu dia ada yang gantung gambar nikah. Gambar nikah yang 20 tahun yang lepas, yang 20 yang lama. Zaman tu dia belum tutup aurat. Masya Allah, dia belum tutup aurat kan. Gambar tu dia belum tutup aurat. Jadi dia memang malu. Dia kata, alah Ustazah, ni gambar lama ni, gambar kahwin. Tapi masalahnya diletakkan di ruangan tamu. Bila letak di ruang tamu dengan gambar yang free hair, ni zaman jahiliah ni Ustazah. Tapi saya nak tegur rasa macam bersalah. Jadi kita tegur secara umum macam ni. Jadi larangannya, boleh kita nak jadikan perhiasan. Tetapi muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, janganlah kita meletakkan gambar yang tidak menutup aurat, yang melihatkan aurat kita. Subhanallah. Jadi Ustazah, tak bolehlah saya nak jadikan perhiasan gambar kahwin saya sebab masa tu memang saya free hair. Masa tu memang seksi pakai ketat gini Saya kata boleh, kenapa tak boleh? Letak dekat ruangan yang orang luar tak nampak. Dalam bilik ke, kat dapur ke kan. Dapur biasanya orang yang mahram tak masuk kan. Ajnabi tak pergi kat dapur. Ruang yang tidak dilihat oleh orang luar. Subhanallah, Allahu Akbar, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Walau bagaimanapun, memang ada pendapat yang melarang menggantung gambar ni. Jadi, kalaulah kita bertembung, ada jumpa orang yang kata, haram, tak boleh. Kita hormat sajalah. Dan kalau kita pergi rumah orang yang gantung-gantung perhiasan gambar-gambar keluarga, family, kita juga berlapan dada kalau kita berpegang kepada gantung gambar tu tak dibenarkan. Kita kena hormat. Sebab itu bila kita belajar, sebenarnya belajar ini akan mengharmonikan. Bila belajar ni muslimin-muslimat, kita akan lebih memahami dan menghormati. Sebab kita tahu memang ada pendapat. Tak perlu bergaduh. Saya dengar gitu kata, tak haram lah sebenarnya, boleh lah. Saya pernah belajar dengan ustaz tu, memang tak boleh gantung gambar ni. Sebab tu rumah saya tak ada gambar. Nanti malaikat tak masuk. Macam tu kan. Sebab itu kita perlu baca detail. Tak boleh baca pendek, terus kesimpulan. Baca penjelasan sebab penjelasan akan dibawakan bersekali dengan pendapat perbincangan alim ulama yang muktabar, yang menjadi rujukan besar umat Islam, yang diiktiraf di peringkat dunia. Subhanallah, para salafus salih. Jadi sebab itu saya suka nak baca bila penjelasan mufti sebab dia akan bawa penjelasan yang lengkap. Okey, kita tengok lagi. Selain daripada itu, pengharaman berkaitan lukisan atau gambar makhluk bernyawa itu disebabkan ilahnya. Sebab pengharamannya mensyirikkan Allah dan memuliakan makhluk tersebut. Jadi kalau ada gambar ke, patung ke, yang ada sebab, yang menjadi sebab syirik, kan? Memuji. Jadi itulah yang jadi haram. Perbuatan ini bertentangan dengan syariat Islam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan mereka yang melukis gambar golongan soleh dan pembesar mereka yang sudah mati di dalam gereja di Habsyah. Namun begitu, Imam Sana'ni menjelaskan di dalam kitabnya, wa zahiru anna al-illah saddu zari'ah wal ba'du anit tashbih bi'abadatil awthani alladhina yu'azimuna jamadat allati la tasma'u wa la tanfa'u wa la tadur. Yang bermaksud dan jelas sesungguhnya ilahnya ataupun tujuan pengharaman adalah bertujuan menutup pintu kerosakan dan menjauhi daripada menyerupai perbuatan penyembah berhala yang memuliakan benda-benda yang tidak hidup, yang mana tidak boleh mendengar, memberi manfaat dan mudarat. Oleh itu, mengambil dan menggantung gambar di dinding bukan kerana tujuan yang diharamkan seperti yang dinyatakan, maka perbuatan tersebut dibenarkan. Tambahan pula, sesuatu hukum ditetapkan bergantung kepada kewujudan sebab ia ditetapkan. Seperti mana hukum haram disabitkan dengan wujud sebab pengharamannya pada suatu perbuatan. Jika tiada sebab pengharamannya, maka hukumnya tidak jatuh haram. Subhanallah. Jadi kesimpulan muslimin muslimat,
Menangkap gambar fotografi dengan menggunakan alat seperti kamera ini bukanlah perbuatan melukis dan perbuatan ini dianggapkan sebagai menangkap bayang, maka perbuatan ini diharuskan. Hukum ini berkekalan selama mana gambar yang diambil adalah tujuan perhiasan di rumah sebagai tanda kenangan. Sekiranya menggantung gambar tersebut bertujuan untuk penyembahan dan mengagungkan makhluk, maka perbuatan tersebut diharamkan. Justru itu perbuatan menggantung gambar fotografi di rumah disusun sebagai perhiasan di rumah di pejabat dah dibenarkan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kena faham jika menggantungkan gambar untuk tujuan memuliakan dengan tujuan mengagungkan, maka itulah yang dilarang. Tapi sebagai perhiasan, sebagai kenangan, kan, kita gantung pada alim ulama pun sebagai kenangan supaya anak cucu kita pun kenal wajah alim ulama, bukan kenal wajah artis je dan sebagainya. Jadi subhanallah muslimin muslimat, siapa yang nak merujuk artikel ini dengan dibawakan perbahasan alim ulama ini, anda boleh pergi kepada Irsyad Al-Fatwa siri ke-631. Irsyad Fatwa siri ke-631 dalam bab hukum menggantung gambar fotografi di dinding. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Jadi, dengan kita membacakan Irsyad Fatwa tersebut, kita telah menjawab soalan hukum gantung gambar dan hukum pelukis, potret dan juga hukum orang yang meminta melukis. Subhanallah. Jadi, muslimin muslimat, kita tengok pula hukum orang yang meminta dirinya dilukis. Okey, ini berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wala tu'sirkan. Okey, hukum melukis komik para sahabat. Okey. Hukum melukis kartun. Kesimpulan berdasarkan itu kami melihat bahawa tidak boleh untuk melukis komik yang melibatkan para sahabat. Ini kerana untuk menjaga wibawa dan peribadi para sahabat walaupun tujuan lukisan tersebut adalah baik, iaitu dakwah dan pendidikan. Kami mengesyurkan beberapa perkara jika mahu melakarkan juga komik yang melibatkan para sahabat. Lukisan yang dilakar mesti dilakar secara tidak sempurna. Lukisan tersebut mesti tidak menampakkan rupa para sahabat, iaitu mukanya. Dialog dan jalan penceritaan mesti berpandukan rujukan yang sahih dan muktamad. Tidak boleh mereka-reka jalan cerita atau dialog yang boleh membawa kepada unsur penipuan. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, ada perbincangan lagi berkenaan dengan melukis, sebab ada komik yang melukis gambar sahabat. Dia cantik dah komik tu. Komik yang cerita tentang perbualan para sahabat sekian. Tapi bila dilakarkan gambaran wajah itu, para ulama kata tidak dibenarkan. Mungkin gambar sahabat tapi gambar yang tidak lengkap, tak ada wajah, cuma nampak muka warna putih saja, ataupun sekadar cahaya dan ditulis nama saja. Jadi itu dibenarkan. Namun untuk melukis penuh, lagilah melukis Rasulullah memang sepakat ulama tidak dibenarkan, ia diharamkan. Bahkan melukis isteri-isteri Nabi, sahabat-sahabat Nabi juga tidak dibenarkan. Dia ada perbincangan yang panjang, perbahasan ahli ulama, dalil-dalil dan sebagainya. Masya Allah. Okey, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Sekarang dah pukul 8.4, dekat 8.45, maksudnya cukup tempoh, hampir cukuplah tempoh 1 jam. Saya nak pergi kepada soalan. Kita dah terima itu, adakah itu boleh dikira redha? Sekejap. Assalamualaikum Ustazah, nak tanya, kalau kita dah terima sesuatu tu terjadi tapi kita masih berdoa dan meminta dari Allah sebaliknya, yang kita dah terima tu, adakah itu boleh dikira redha? Subhanallah, Allahu Akbar. Soalan ni sangat bagus, bagi saya sangat bagus. Sekejap, kenapa IG ni dia jadi gelap? Saya bukan maksud saya. Dia, cuba Ustaz tengok. Saya tengok gelap. Okey. Soalan yang sangat baik daripada salah seorang sahabat kita yang bertanya, Masya Allah. Saya bila dah buat pun dia tu balik. Mungkin tak boleh buat auto. Ke tak ada bateri ya? Bateri. Okey, tak apa. Nanti kita check balik selepas ni. Tak apa, kita nak habis dah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian.
Bijak soalan ni, Masya Allah. Contoh kepada soalan ni, ada seorang wanita ni dah nikah lama, lebih 10 tahun. Kemudian dia disahkan lebih 10 tahun tapi tak ada anak. Bila pergi buat cek, subhanallah, dia sihat, telur dia pun sihat, maksudnya dia tak ada masalah. Tapi yang masalah adalah suami. Kan, ada kecacatan kepada sperma, adalah masalah. Jadi doktor kata, kalau buat IVF pun tak boleh. Maksudnya, doktor mengatakan tak ada harapan lah untuk dapat anak. Masya Allah. Jadi, pasangan suami sini redha dengan ketetapan tu. Walaupun memakan masa lah untuk redha. Tapi redha. Lalu dia tanya, Ustazah, kami sebenarnya dah redha. Kami dah boleh terima. Dah boleh terima dah. Tapi salah ke kalau nak terus berdoa? Salah ke nak terus berdoa? Kan? Terus nak meminta, ya Allah kurniakanlah, ya Allah engkau lah yang maha berkuasa, kan? La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab apa? Sebab kita baca kisah isteri Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Sarah. Kan umur sampai dah 80 lebih, dah tua. Mandul pula. Memang Siti Sarah itu mandul. Bila dikhabarkan dia mengandung, dia tak percaya. Subhanallah, Nabi Ibrahim pun tanya semula. Kan, bertanya kepada Allah. Sedangkan isteriku ini mandul, macam mana dia boleh nak mengandung? Masya Allah. Namun, jawapan para malaikat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tinggal Allah berkehendak saja. Jadi, adakah pasangan ini tidak redha walaupun telah diberitahu oleh doktor sekian-sekian? Jawapan, adakah bermaksud dia tidak redha? Sebab masih lagi berdoa meminta. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, berdoa meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun perkara yang mustahil, dilihat mustahil, ia bukan menunjukkan kita tidak redha dengan Allah. Kecuali lah kalau suami dah mati, lepas tu minta, ya Allah hidupkanlah semula. Engkau Maha Berkuasa. Sebab kita tahu tidak akan berlaku perkara tersebut, bahkan Nabi Muhammad SAW lagi dicintai. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ada beberapa perkara yang berlaku, walaupun mustahil tapi boleh berlaku. Jadi kita masih lagi boleh berdoa. Masih lagi boleh berdoa. Mungkin Allah boleh sembuhkan sakit tersebut. Kan? Wallahu alam bagaimana, tetapi ia maksudnya perkara yang pernah berlaku. Dan saya pernah jumpa. Memang ada jumpa. Doktor kata kami tak ada harapan ini, tapi Allah bagi rezeki, Ustazah. Allah bagi rezeki. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada, saya baca ada berita tu kan, ibu ni dia suruh anak perempuan yang masih muda kahwin dengan duda. Alasan dia ialah sebab anak dia haid tak teratur. Datang 6 bulan sekali, datang 5 bulan sekali, tak teratur. Jadi dia suruh anak perempuan dia ni, dia kata, kamu ni tak ada harapan ada anak ni. Kahwin dengan duda terus ada anak, sudah. Padahal muda lagi. Jadi dia sedih lah dengan kata-kata ibu dia. Sebab apa? Bila kita jumpa dekat doktor, doktor kata, susah nak dapat anak ni. Dia ada masalah kesuburan. Itu yang haid tu, kena makan ubat baru turun. Saya nak cerita, ini pengalaman orang paling dekat dengan saya. Sangat dekat. Tapi saya tak sebutlah siapa. Sangat dekat. Kisah benar. Masa dia remaja, haid datang 7 bulan sekali. Bukan 2 bulan sekali tuan-puan sekalian. Bukan 3 bulan sekali. Datang tu, 5 bulan tak datang. Pergi jumpa doktor. Doktor bagi ubat untuk turun darah. Baru keluar darah haid. Lepas tu tak datang. Pergi buat scan. Pergi buat check up. Pergi buat detail check up semua kan. Lepas tu akhirnya doktor kata, kamu normal. Kamu tak sakit apa-apa. Cuma kamu akan ada masalah kesuburan. Mungkin kamu susahlah nak dapat anak. Macam tu jawapan doktor. Punyalah stres. Dia masih lagi belajar universiti. Punyalah rasa macam tak ada harapan nak dapat anak. Sebab benda tu berlarutan. Masalah gangguan kita rahim. 3 bulan rasa lama kan. 4 bulan rasa lama. Ni 7 bulan pun ada. Maksudnya kalau dia tak makan ubat, darah tak turun. Subhanallah. Akhirnya takdir Allah dia bernikah. Dia menikah sekian-sekian, setiap tahun mengandung. Setiap tahun mengandung, kan ada anak. Lepas tu mengandung lagi. Maksudnya anak dia dah ramai, lebih 5 orang dah sekarang.
Masya Allah, subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Jadi perkara-perkara yang kita kata yang pernah berlaku, maksudnya yang masih ada harapan. Jadi muslimin muslimat di mata Allah sekalian, terus saja berdoa. Berdoa itu adalah satu pergantungan dengan harapan yang kuat kepada Allah. Berbeza dengan kita minta dengan manusia. Abang tolonglah buka pintu hati untuk saya, contoh kan. Suami pula merayu dengan isteri. Ada juga yang minta dengan sekian-sekian. Ya, kita minta dengan manusia. Manusia ni hati dia Allah yang pegang. Tapi bila kita minta dengan Allah, kita tahu doa, pengharapan yang kita sedang gantungkan adalah kepada yang maha berkuasa. Jadi, tidaklah bermaksud seseorang yang terus berdoa maksudnya dia tidak redha. Bukan bermaksud begitu. Berdoa itulah antara kaedah untuk kita terus redha. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia kata, Ustazah, memanglah doktor kata saya ni tak ada harapan. Kanser saya dah stage 4. Kan? Subhanallah, macam Puan Farah Leong tu kan, sahabat kami di NGO Sahabat Amal Care. Doktor kata dah stage 4, Puan, kita dah tak ada treatment dah untuk Puan. Puan maksudnya teruskanlah dengan ikhtiar sendiri dan sebagainya. Subhanallah, stage 4 tu dah hampir 2 tahun dah saya rasa. Dah 2 tahun lebih dah stage 4. Kanser tu dah pergi berangkai dah. Dah pergi kepada kanser paru-paru, dah pergi pada kanser darah, dah pergi kepada kanser darah saya tak pasti, tapi dah pergi kepada tulang dah mereput. Tetapi setiap hari Puan Farah Leong ni boleh hadir ke tempat kerja. Walaupun kita kata Puan rehatlah, akak dah sampai peringkat ni kan. Tapi kita boleh nampak kesihatan dia makin sihat. Dia kata, Ustazah, tak ada yang mustahil. Saya yakin selagi tak sampai saatnya kan, walaupun manusia tu sakit macam mana pun, dia tak akan mati. Dan kalau sampai saatnya manusia tu sehat macam mana pun, tak ada sakit apa-apa, cegah sehat, tapi kalau dah sampai saatnya dia akan pergi. Jadi teruskan kehidupan seperti biasa. Jangan sampai kematian itu menghantui, tapi kematian itu jadi motivasi. Jangan menghantui. Hari ni aku mati, ketakutan mati, kan, tak bersebab. Tetapi jadikan kematian itu motivasi. Mungkin hari ini hari yang terakhir, aku nak buat yang terbaik. Mungkin hari ini je masa yang aku ada, aku ingin jadi wanita yang baik, nak berhijrah, kan, nak tutup aurat, nak jaga solat dan sebagainya. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya tak sempat nak mengupas tentang amalan ringan mudah, tetapi ia sangat memberi bekah dan kesan yang sangat besar dalam hidup kita, yang saya jamin semua hafal perkataan ni. Dia ada 2 kalimah saja. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah pada pagi besok tentang 2 kalimah yang mudah, yang semua hafal, yang semua sebut, budak kecil pun sebut. Rahsia. Sampai esok pagi kita akan bongkarkan 2 kalimah yang hebat, dan 2 kalimah ini sampai disebut di dalam Al-Quran, dan ia berkait dengan banyak kisah para sahabat, banyak kisah para nabi, para anbiya, sampai dirakam di dalam Al-Quran. 2 kalimah yang sangat powerful. Jika kita sebut setiap kali kita melakukan sesuatu ataupun setiap kali kita rancang sesuatu dengan 2 kalimah ini, kita dapat pertolongan Allah, kita dipermudahkan urusan kita. Ia menjadi satu doa yang sangat kuat. Masya Allah. Jadi kita akan sambung kuliah Riyadhus Shalihin kita pada pagi besok pada siri yang ke-99. Tak silap saya 99. InsyaAllah siri esok ni kita akan sudahkan hadis ni, kita akan pindah kepada hadis yang seterusnya. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Sehingga bertemu lagi, kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih, kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, kepada yang saya sukalah daripada perbincangan hari ini, sebab ada orang yang cari rezeki dengan cara melukis potret. Jadi ia sebenarnya bukanlah perbuatan yang haram yang sehingga dilaknat dan diazab dengan azab yang keras. Sebab tujuan dia melukis itu adalah untuk mencari rezeki, pendapatan,
Kemudian lukisan itu bukan lukisan yang sempurna sampai satu badan kan, lukisan separuh badan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ia boleh menjernihkanlah kekeruhan yang berlaku dalam grup-grup tertentu, grup melukis. Saya tengok bergaduh-gaduh dalam grup melukis. Yang ni kata kamu buat perbuatan yang dilaknat. Lepas tu yang melukis ni kata habis tu nak lukis apa? Lukislah pokok. Memang sebenarnya yang paling selamat lukis pokok, lukis alam sekitar. Tetapi lebih ramai yang nak menempah lukisan adalah lukisan potret. Berbanding lukis potret anak, berbanding lukisan alam. Macam itulah, sebab alam ni lebih cantik kalau ambil real. Macam itulah. Potret ni bila lukis dia ada sentimen. Ada sentimen. Itulah maksudnya kita panggil apa? Bukan sentimen, kita panggil apa? Kenangan ni. Yelah, momen. Ada, kita sebut perkataan apa ya? Sentimental value. Macam itulah. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua.